जदि आमे निजे निजकु प्रश्न पचारू मो माता ओ पितांकु भावना यह वास्तवता कि? हाँ, यह वास्तवता ओ भावना मध्य। मो कार्टून चित्र प्रति भावना यह वास्तवता ना मिथ्या? यह मिथ्या, किंतु पिलांकर यह प्रति अनेक भावना थाए। बेले बेले कौनसी कलम बा पेंसिल किछि रुमाल प्रति आमर भावना थाए। आमर अनेक भावना थाए, किंतु यह सबुबेले वास्तवता नुहे। लोकंको रुमाल को नी भावना थाए जे सेही रुमालटी मो स्कूल सांग द्वारा दिया जाइछि। ताहा एक सुंदर भावना, किंतु सेही रुमाल द्वारा तुमे किछि करि परिबो नाही। किंतु तुमर परिवार एवं देशर भल पाइबा कुनी तुमर भावना अछि। तुमे सेमानंकु सेवा करि परिबो। भावना केवल मो मनरे सीमित होई परिबो नाही। यह विस्तार हेबा उचित समग्र विश्व को, समग्र ब्रह्मांड को। भावना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एक व्यक्ति को बढ़िबारे साहाय्य करे। भावना जणे व्यक्ति को अन्यर सेवा करिबा पई उत्साहित करि पारे। किंतु सेही भावना जणे व्यक्तिर दुर्बलता होई गले ताहा अर्थ हेउछि भावना वास्तवता नुहे। भावना केवल एक दुर्बल स्तर रे रही परिबो नाही। भावना शक्ति हेबा उचित। एक शक्तिशाली ऊर्जा, एक चालना शक्ति। भक्ति एक दुर्बल भावना नुहे। भक्ति वैदिक साहित्य उपरे आधारित, जहा कि ज्ञान एवं वैराग्य उपरे आधार करी भगवान को उपरे एक दृढ़ बंधन रखिछि। वर्तमान धरा जाऊ समस्तंकर एक भावना अछि जे मु रोगग्रस्त नुहे। जणे रोगी कहबो मु असुस्थ नुहे, तेणु डॉक्टर कहबे ना ना तुमे रोगग्रस्त। ना डॉक्टर मु रोगग्रस्त नुहे, तुमे समस्ते मो उपरे बाध्यतामूलक करुछ। डॉक्टर कहबे आसंतु एक निराकरण करिबा। तेणु परीक्षा करिबा द्वारा आमी जानि जिबा तुमे प्रकृत रे मिछ कहूच कि सत कहूच। तेणु भगवत गीता मध्य वर्णना करे सबकिछि किपरि एक परीक्षा बोली। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञानर व्यवहारिक प्रयोग सह ज्ञान हेबा उचित। आमे श्री चैतन्य महाप्रभुंक विषय जानू। सन्यास परे श्री चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगरू आसीथिले। से प्रभु जगन्नाथ को बहुत प्रेम करुथुले। तांको सहयोगी माने पश्चिम बंगर कलिकतारू यात्रा आरंभ कले। से माने चंदनपुर पहुंचला परे, जहाकू 500 वर्ष पूर्वे कमलापुर कुहा जाउथला। प्रभु चैतन्य सन्यासी थिले। तेणु से भक्त मानकू दंड, सन्यासी दंड देइथिले। तुमे दयाकरी धर, मु प्रभु शिवंकर दर्शन करिबी। चंदनपुर बा वर्तमान कमलापुर ठारे प्रभु शिवंकर एक मंदिर अछि। एही मंदिर को कपुटेश्वर महादेव कहा जाए। कपुटर अर्थ हेउछि एक छोट कपोत। प्रभु शिव सेठारे बहु परिश्रम करी एक कपोत परी होइगले। तेणु एहाको कपुटेश्वर महादेव कहा जाउथला। तेणु सेठारे प्रभु चैतन्य जाई प्रभु शिवंकु सम्मान जणैले। से फेरिबा बेलकू प्रभु चैतन्य भक्त माने चाहू नथिले प्रभु चैतन्य सन्याश्रम अभ्यास करंतु बोली। कारण से जानिथिले जे से एक अत्यंत उन्नत पदवी रे थिले एवं से मध्य सर्वोपरि प्रभु थिले। साधारण जनतांक प्रति भक्ति देखैबा पई एक व्यक्तिगत उदाहरण भावरे से आसीछंती। से माने चैतन्यक सन्यास दंड नहीं एहाकू भांगी देले एवं पानी रे फोपाड़ी देले। तेणु प्रभु चैतन्य आसी पचारिले मोर सन्यास दंड
କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କାୟା ମନସା ବାଚା ସୂଚେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କାରଣର ସେବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ମନ ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବିଶେଷତଃ ପୁରାତନ ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବାଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ତ୍ରିଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା 3ଟି ଖଣ୍ଡ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ନିୟମିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକଦଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକଦଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦଣ୍ଡ ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ଖସିପଡ଼ି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ। ତୁମେ ମୋତେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ପଛକୁ ଆସ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ମୁଁ ପରେ ଆସିଯିବି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଠରନଳା ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକର ବେଗରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଗୋପୀ ଏବଂ ଗୋପଙ୍କ ଘରେ ଚଗଲାମି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ ଲହୁଣୀ ଚୋରି ଖାଇଲେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଲହୁଣୀ ନେଇଛ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଈ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଦୁଗ୍ଧ ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧର ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ପିସ୍ତା ସ୍ୱାଦ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାନିଲା ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ୱାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମିତ କ୍ଷୀରରେ ଏହିପରି ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈର ଏକ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଥିଲା। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର କିଛି ମନୋନୀତ ଗାଈ ଥିଲେ। ସେହି ଗାଈଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷୀର ଦେବେ, କାରଣ ପ୍ରତି କ୍ଷୀରର ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଯେପରି ଆଜିକାଲି ତୁମେ ତୁମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥାଉ ଯେ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ, ବନଭିଟା, ଭ୍ୟାନିଲା, କଫି, ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାଦ ଦେବି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଧନ ଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ତେଣୁ ଏହିପରି ଚୋରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଚୋରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥିଲେ ଆମେ କିପରି ପାଇବୁ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚୋରି କଲେ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ଥାଏ। ସବୁକିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ନିଜ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚୋରି କରିବେ? ସେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚୋରି କରନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ସେହି ଭାବନା ବହନ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶରୀର ତୁମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ନିଜ ମା ପ୍ରତି ସେପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ଶରୀର ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଟେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମଥୁରାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ମଥୁରାରେ ସେ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପିତାମାତା, ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ତୁମର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତୁମର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହ ରହିବି। ତେଣୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତାହା ଏକ ପୁଅର ମନୋଭାବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ସେହି ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଭାଗବତମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ସମୟରେ ସମାନ ମନୋଭାବ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଶରୀର ତୁମ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମା ପୁଅକୁ ଉଚ୍ଚ କାରଣର ସେବା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଠିକ୍ ଯେପରି ଦେଶ ସେବା ପରି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀ କାରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ସୈନିକକୁ ପିତାମାତା ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି, ଯେପରି ଏକ ସୈନିକକୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସଚ୍ଚି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାହା ତାଙ୍କ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ତୁମେ ଦୟାକରି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ରୁହ, କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବାହ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବଦ୍ୱୀପର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘର ପରି। ଏହି କୋଠରୀରୁ ସେହି କୋଠରୀକୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବି, କାରଣ ବୃନ୍ଦାବନ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାହା ଏକ ବାହ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ୟାଗ କରି ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏକ ମା ପକ୍ଷୀ ପରି, ଯିଏ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ହରାଇଛି। ଏବଂ ମା ଯଶୋଦା ଏକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ଛୁଆ ପକ୍ଷୀକୁ ହରାଇଛି। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦୂତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ମା ଯଶୋଦା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହଜିଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ।
କାହିଁକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲେ? କାରଣ ସେ ଆମର ହୃଦୟର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସର୍ବ ଆକର୍ଷତିଃ ଇତି କୃଷ୍ଣରୁ ଆସିଛି। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ଏହି ଜଗତର ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗର ବୈକୁଣ୍ଠର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହାନ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇ ସର୍ବଦା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏବଂ ମା ଯଶୋଦା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ବୁଦା ବୁଲୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆସି ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମା, ତୁମେ କିଛି ରାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଆସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଖାଇଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପୁରୀରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ସେଠାରୁ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ପାଗଳ ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ବା ମହାନ ଭାବନା। ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଅଠନଳାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହନ କରିପାରୁନଥିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଏହି ଗୀତଟି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ତୁମେ ମୋର ଦର୍ଶନର ବସ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିପାରିବା। ସେ ଆମର ଦର୍ଶନର ବସ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହ ଆଗେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭାବନାରେ ସେ ଭୂମିରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ରାଜା ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ଗଜପତି ରାଜା ଯିଏ ସେହି ଦିନର ରାଜା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସାର୍ବମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସାଧୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। କିଛି ନକଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ଅନୁକରଣ କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ ବୋହିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥାନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ, ପଣ୍ଡିତ ବା ଚିକିତ୍ସକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ରୋଗୀ କାହାକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ସେହିଭଳି ସାର୍ବମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ସୂତା, ଏକ ଛୋଟ ବତୀ ପରି ନେଇ
ତାଙ୍କ ନାକ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଭାବନା ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଡ଼ି, କଫ, ପିତ୍ତ, ବାୟୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ କି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଅସଲି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କେତେ ପ୍ରକୃତ ବା କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ କିଛି ରାଜାଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ। ସେ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଦୟାକରି ତୁମେ ଏହି ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋପୀନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବେଦରେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଯିଏ କେଶବ କାଶ୍ମୀରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୌଖିକ ଲଢ଼େଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଦିନ ଗାଳିଗଲୋଚ କରାଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଉପରେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲୋକ ଝଗଡ଼ା କଲେ କିଛି ସାଧାରଣ ସ୍ତର ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ତୁମର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦେବତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ନା, ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା କୁହାଯାଏ, ୟହ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିମ୍ ଉଚ୍ଚର୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମ କାରତଃ। ଯଦି ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମର ଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ। କେବଳ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଅସୁରମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ବେଦ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭାବନା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ସବୁକିଛିର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଦୃଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏହା ଏକ ଭାବନା ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଧନୁର୍ବେଦ ଥିଲା, ଏହା ଭାବନା ନୁହେଁ ବରଂ ସାମରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଭାବନା ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ମହାନ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋପୀନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିତର୍କ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। 16 ବର୍ଷର ବାଳକ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ସହ ବିତର୍କ କରୁନାହଁ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଜାଣେ, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ। ଆମେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ମା ଗଙ୍ଗା ଉପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ସଂକଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ନେଇ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦ ସଂକଳନ କରିପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ
प्रभु चैतन्य जी सेतेबेले निमाई पंडित थिले से कहिले, प्रिय गुरु आपण बहुत भल कथा कहिसंती, किंतु आपण पढ़िथिबा एक निर्दिष्ट पदरे मोर गोटिए संदेह अछि। तांकु निज जीवन सबुठु बड़ धक्का मिलिला। से थरे जहाँ कुहंती ताहा केही मने रखि पारंती नाही, एवं एठी एक श्रुति धारा थिला, अर्थात केवल शुणिबा द्वारा सेमाने सबु कथा मने रखि पारिबे। श्रुति अर्थात शुणिबा, श्रुति धारार अर्थ केवल शुणिबा द्वारा सबु शास्त्र मने रखिबा। सेतेबेले गुरुकुल छात्र माने कोनोसी पुस्तक आवश्यक करंती नाही, सेमाने सेमिति स्मरण करि पारंती। तेणु प्रभु चैतन्य समस्त पदगुड़िक मने रखिथिले जहा संकलन होइथिला, एवं से कहिले गोटिए श्लोकरे मु भाबुची 52 किंबा 54 श्लोकरे से कहिले भवानी भर्ता। से संस्कृत श्लोक एहारे दुई थर भवानी आसुची। भवानीर अर्थ हेउची से शिवंकर पत्नी अटंती, एवं भवानी भर्तार अर्थ हेउची जेपरी पार्वतींक आउ जणे स्वामी अछंती। तेणु एहा व्याकरण रे एक त्रुटि अटे, जहाँकि जड़े कवि करवा उचित नुहे, ता भूल अटे। तेणु प्रभु चैतन्य से ही भूल जणैबा परे केशव काश्मीरी आश्चर्य एवं लज्जित थिले, कारण सेतेबेले पराजित हेले तुमे अन्य जनकु तुमर आध्यात्मिक गुरु भावरे ग्रहण करबाकू पड़िबो। महान पंडित थिले मध्य से प्रकृतरे जड़े 16 वर्षर बालक ठारू परास्त होइथिले। तेणु से माँ सरस्वती जड़े भक्त थिले। से कांदुथुले एवं माँ सरस्वती तांको स्वप्नरे आसी कहिले, केशवा काश्मीरी व्यस्त हुओ नाही, कारण से बहुत चिंतित थिले। जड़े साधारण बालक ठारू परास्त होइछंती। माँ सरस्वती कहिले, तुमे सर्वोपरि प्रभुंक द्वारा पराजित होइछ, जे भक्त भावरे आसीछंती, तेणु व्यस्त हुओ नाही। परदिन सकाळे सेही पंडित जाई प्रभु चैतन्यंक निकटरे आत्मसमर्पण कले। तेणु प्रभु चैतन्य महान पंडित थिले। से सबुकिछि त्याग करी सन्यास ग्रहण करी जगन्नाथपुरी को आसीथिले। जदिओ सेठी से नृत्य करी जप करुथिले, से भाव प्रवणता सह ताहाकू करुनथिले। जेपरि किछि लोक सबुकिछि त्याग करी केवल नृत्य करंती, हसंती, कांदंती, एवं सेही हसिबा कांदिबा मिछ होइपारे, केवल किछि भावना होइपारे। किंतु प्रभु चैतन्यंक नृत्य एवं कीर्तन भाव प्रवणता नथिला, बरं ताहा पछरे गभीर दर्शन थिला। यह जगन्नाथ प्रभुंकर जड़े शुद्ध भक्तंकर एक वैष्णवंक मनोभावर संपर्क थिला, एवं से बहुत अलगा हेबा अनुभव करुछंती। एठारे प्रभु चैतन्यंक जीवन इतिहास रे आमे देखिबा जे से प्रभु कृष्णंक प्रति अनेक भाव प्रवणता प्रदर्शन करिछंती। समान कथा वर्तमान समय रे प्रभु चैतन्यंक अनुगामींक नामरे किंबा अन्यमानंक द्वारा अनुकरण करा जायछि, जो माने प्रभु चैतन्यंक अनुगामी बोली दाबी करंती नाही। एठारे महान भावना कण? महान भावनार मूल दुआ थिला। तेणु प्रभु चैतन्यंक जीवन रे आउ एक घटना हेउछि जे से जगन्नाथ रथयात्रा रे अत्यंत आनंदरे नृत्य करुछंती। सेठारे प्रभु चैतन्य मध्य वृंदावनवासी भावना बहन करुथिले। मु पूर्वरु तांको द्वारा उद्धवंकु पठाइथिबार कहानी कहिथिली। कृष्ण द्वारका जिबा परे उद्धवंकु पठाइथिले जे तुमे दयाकरी जाई वृंदावन रे मोर समस्त संपर्कियों कहिदियो जे मु फेरी आसीबी, किंतु कोनोसी कारणरु ताहा संभव होई पारु नाही, कारण से वर्तमान मथुरार राजा होई सारिछंती। से वर्तमान द्वारकाधीश होई सारिछंती। से सेमानंकु साक्षात करि पारु नाहांती। तेणु से उद्धवंकु सेमानंक कल्याण पाई पठाइछंती, एवं वृंदावनवासींक भावना विषय जानिबा परे कृष्ण सर्वदा कांदुथिले। एपरिकी कृष्ण तांक भक्तंक पाई कांदुथिले। एपरिकी कृष्ण वृंदावनर गोपी गोपंकु कहुथिले जे मु तुमर प्रेम को फेरस्त करिपारिबि नाही। साधारणतः भगवान को प्रति किछि करागले भगवान ताहा 10,000 गुण फेराई दियंती। सुदामार लीला। सुदामा विप्र जड़े ब्राह्मण। सुदामा कृष्णंकर पिलादिनर बंधु थिले। कृष्णंकु स्नेह और भक्ति रे किछि खुद चाउल देइथिबारु सुदामा घरकू फेरी जिबा परे सुदामा सेठारे एक
ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୁଦ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ, ବ୍ରଜବାସୀ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଭକ୍ତିର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ କିଣି ନେଇଛ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କୌଣସି ଗ୍ରହଣ, ଯାହାକୁ ବସୁଦେବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଯେପରି ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀକୁ ଆସି କାଶୀ ହରିଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ଅନେକ ରୀତିନୀତି କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ମଥୁରା ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କୁ ଥରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆସି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡ଼ୁ, ଲହୁଣୀ ସବୁକିଛି ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗସ୍ତ କରିଲେ। ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପତ୍ନୀ ସହ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତମ୍ବୁ ମଝିରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆମ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେମାନେ ସବୁଠି ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗାଁର ନିରୀହ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସହର କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ତମ୍ବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେହି ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆମ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଇ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ଦେଖିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ ଆମ କୃଷ୍ଣ? ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ନଥିଲା, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସୁନଥିଲେ। ସେ ତ ଆମ ଗାଁ ବାଳକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ମା ପୁଅ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପ୍ରେମ ଭାବ ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଗୋପୀ ଏବଂ ଗୋପାମାନେ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପୀମାନେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ତୁମକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତୁମେ ଦୟାକରି ଫେରି ଆସ। ଆମେ ତୁମକୁ ଏହି ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ତୁମକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେହି କୁନି ବାଳକ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନୋଭାବ। ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରସ, ଯାହା ଗୋପୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବିପ୍ରଲପ୍ର ସେବା ଥିଲା। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାନ ଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯାହା ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ
से प्रेम प्रभु जगन्नाथ रथयात्रा समय अनुभव करुथिले। चैतन्य महाप्रभु प्रभु जगन्नाथ को द्वारकार राजा द्वारकाधीश भाव देखुले एवं रथयात्रा समय जेतेबेले प्रभु जगन्नाथ बाहर को आसंती से प्रभु जगन्नाथ को द्वारकारु बाहर को आसुथुवा परी देखुले। ठीक जेपरी वृंदावनवासी कृष्ण को कहले जे वर्तमान आमे तुमको वृंदावन को फेरे आनिबु एवं सेमाने कृष्ण तांको भौणी सुभद्रा एवं बलराम को रथ जोगे वृंदावन आड़ को टाणी आनिबे। ताहा हेउची जगन्नाथ रथयात्रा एवं वृंदावनवासी मनोभाव सेमाने तांको घर आड़ को नहीं जाउछंती। तेणु सेहीपरि नीलाचल पहाड़ जोंठारे जगन्नाथ अवस्थित ताहा द्वारका परि विवेचना करा जाए एवं कृष्ण द्वारकाधीश परि जहाँ नीलाचल अटे। गुंडीचा मंदिर को सुंदरचल कहा जाए जहाँ वृंदावन सह तुलना करा जाए एवं कृष्ण वृंदावन रे निज मातृघर आड़ को जाउछंती एवं प्रभु चैतन्य तांको मनोभाव ब्रजवासी परि थिला। से नृत्य करुथिले, राधाराणी मनोभाव रखुथिले। से कांदी कहूथिले जे हे कृष्ण हे जगन्नाथ तुमे मते छाड़ी चली जाइछ। तेणु नृत्य करी करी तांको भजन कीर्तन करिबा समय प्रभु जगन्नाथ अटकी जाउथिले। प्रभु चैतन्य जीवन आदर्श को नहीं अनेक गुरुत्वपूर्ण पुस्तक अछि। तन्मध्यरु गोटी हेउची चैतन्य चरितामृत। सेथिरे प्रभु चैतन्य इतिहास रही जहाँ 500 वर्ष पूर्वे घटी। आमे देखू जगन्नाथ रथ किपरि प्रभु चैतन्य अटकी जाउथला। जेतेबेले से आनंद रे नृत्य करी करी पछकु जाउथिले सेतेबेले तांको मनोभाव थिला ओ कृष्ण ओ द्वारकाधीश तुमे मते भूली जाउछ, तुमे चली जाउछ। चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ मनोभाव देखि प्रभु जगन्नाथ निज प्रतिक्रिया दे रथ अटकाई दौथिले। रथ आगुकू बढ़ी पारु नथिला जदिओ अनेक हाथी एहाकू टाणिबा पई नियोजित होइथिले। मात्र जेतेबेले चैतन्य महाप्रभु आसी तांको मुंड रथरे लगी टिके ठेली दौथिले रथ पुनर्बार गर्जन शब्दरु आरंभ होई आगकू बढ़ुथला। तेणु एई भावना जगन्नाथ को स्पर्श करुथला। तेणु आमर भावना जगन्नाथ को स्पर्श करिबा उचित। सुदामा सुदामा विप्र कृष्णंकर घनिष्ठ बंधु एवं से कृष्ण को द्वारकारे साक्षात करथिले। आमे कृष्ण को लीला विषय जाणु किपरि से स्नेह सह तांकु साक्षात करी पिला दिनर स्मृति गुड़ी को मने पकेइथिले एवं पिला दिने गुरुकुल रे सुदामा कृष्ण खेलुथिले। सेमाने निज गुरुंक पई किछि बाड़ी संग्रह करिबाकु जाई आश्रम को फेरुथिले। कृष्ण राजांक पुत्र थिले, राजकुमार थिले। सुदामा ब्राह्मण बालक थिले, जणे ब्राह्मणक पुत्र थिले। तुमे कहि परिबो कोनोसी जातिर भेदभाव नथिला। तेणु केही गुरुंक निकटकू गले से क्षत्रिय पुओ, राजा पुओ, ब्राह्मण पुओ हेउ कि पंडित पुओ सेमानंकु सेठी एकाठी सोइबाकू पड़िबो, एकाठी काम करिबाकू पड़िबो। तेणु कृष्ण राजकुमार थिले किंतु संदीपनी मुनि आश्रम को शिष्य भाव रे आसी से जणे साधारण छात्रंक परि आचरण करुथिले, गुरुंक सेवा करुथिले। थरे वर्षा हैला एवं समस्ते वर्षारे बाहर को जाइथिले। सुदामा एवं कृष्ण वर्षारे अटकी जाइथिले, सेमाने फेरी आसी पारु नथिले एवं सेही दिन प्रबल वर्षा होथुला एवं से अटकी जाइथिले। ता परदिन तांको गुरु सेमानंकु खोजिबाकू आसिले जे मोर शिष्य गतकाली रातिठू निखोज अछंती। किछि समय रे गुरु सेमानंकु वर्षारे भिजी भिजी कंपुथुपा देखिले। सेमानंकु एते कष्ट जंत्रणा रे थरी उठुथुपा देखि से सेमानंकु ज्ञानर आशीर्वाद देइथिले। तेणु कृष्णक मध्य निज गुरुंक ठारू मौलिकता प्राप्त करिथिले। तुमे हुएत एक महान व्यक्तित्व होइथिबो किंतु तुमको सही महान व्यक्तित्व को जीवन रे देखाइबाकू पड़िबो। अल्प शिक्षा किंबा वैदिक बा वैषयिक शिक्षा रे अल्प ज्ञान थिबा लोकमाने भाबंती सेमाने बहुत महान बोली, किंतु जणे प्रकृत छात्र केबे भी शिक्षकों को भूली जाए नाही। कृष्ण छात्रंक उदाहरण देखाउछंती एवं चैतन्य महाप्रभु जणे महान भक्त भाव रे उदाहरण देखाइछंती। एवं तुमे सुनिछ पवित्राणाय साधूनाम
विनाशाय च दुष्कृताम। से प्रकृतरे एही दुनियार सबु भूल जिनिस गुड़िकु अपसारण करने आसंती एवं धर्म संस्थापराथाय से धर्म प्रतिष्ठा पे आसंती। एवं भगवद गीता कृष्ण कहिଛନ୍ତି केवल तांकु स्मरण करी मन मना भवा मद भक्तो मद याजी मान नमस्कुरु। स्मरण करी एवं तांको भक्त हेबा द्वारा आमे समस्त रोगरु जीवनर समस्त समस्यारु मुक्ति पाइबु। आमर समस्त समस्यार रहस्य हेउछि एही शरीर सह परिचित हेबा कारणरू आमे एही दुनिया रे अटकी जाइछु। किंतु जदि तुमे प्रभुंक नाम जगन्नाथ भावरे, कृष्ण भावरे, गोविंद भावरे, माधव भावरे जप करिब, किंबा आमे समस्ते प्रभु चैतन्यंक अनुगामी आमे समस्ते जप करू हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मु तुम समस्तंकु प्रतिदिन एही मंत्र जप करिबाकू अनुरोध करुछि। एहीपरि जप करी समाज रे किछि परिवर्तन आनिबाकू चेष्टा करिबि। तेणु ଏହା ଏକ ଭାବନା ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ ଜପ କରୁଛୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ଏକ ଭାବନା ନା, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କେହି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି କହେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା, ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମହାସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେପରି ତୁମେ କୋଲକାତା ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ତୁମେ କୋଲକାତା ପହଞ୍ଚିବ, ବମ୍ବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସିଦ୍ଧତା ପାଇବି କହିବା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଦିଗକୁ ଯାଏ କି ସର୍ଟକଟ୍, ଯେପରି ତୁମେ ଏଠାରୁ ବମ୍ବେକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଗଲେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେହି ଜଣେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଏଥିରେ କର୍ମ ଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି କେବଳ ଏକ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ୟଦ୍ କରୋଷି ୟଦ୍ ଜୁହୋଷି ୟଦ୍ ଅଶ୍ନାସି ୟଦ୍ ତପସ୍ୟସି। ତପସ୍ୟସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କର ଯାହା ତୁମେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଛ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସମାଜର ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭାବନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଭାବନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଓ ମିଥ୍ୟା ଭାବନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ରହିପାରେ ଯାହା ପଛରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ଥିବା ଉଚିତ। ବୈଦିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ଅଛି। ଧରାଯାଉ କେହି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରିପାରିବ, ତାହା ପ୍ରକୃତ କାନ୍ଦିବା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତୁମେ ଅନ୍ଧ ଭାବନା ସହ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ସହ କାନ୍ଦିବାର ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଭାବନା ସହ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ସହ ମୋ ପରିବାରର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ବହୁତ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଯାଇ କହିବେ ମୋର ଉପଶମ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିମ୍ବା କିଛି ଔଷଧ ଦେବେ, ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନକଲି ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ନକଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ କ'ଣ? କୁଳ ଧର୍ମ, ଜୀବ ଧର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ବୈଦ୍ୟ ଧର୍ମ, ଏହିପରି ଆମେ ଅନେକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେପରି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମର ନୀତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା ଅଧର୍ମିକ ନୁହେଁ। ଅଧର୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ। ବୈଦିକ ସମୟରେ
जदि काहाकू जाई युद्ध करबाकू पड़े प्रथमे सेमाने शांतिपूर्ण भाव में कथबार्ता करुथुले, समस्या गुड़िकू बुझिबा पई चिंता करुथुले एवं किछि न घटिले शेषरे युद्ध हुए एवं युद्ध गोटे राजांक उपभोग पाई उद्दिष्ट नुहे। तेणु पांडव एवं कौरवंक मध्यरे युद्ध को प्रभु कृष्ण बंद करने को अनेक उपाय चेष्टा करथिले। वास्तव में कृष्ण शांतिदूत भाव सेठाकू जाइथिले। कौरव माने एते जिदखोर थिले जे से माने कृष्ण को कहिले, आमे गोटे छुंचीर जागा मध्य देबु नाही। आपण पांडवों को 5टी गां देवाकू कहउचंती, 5टी लोकों को पाई 5टी गां, गोटे छुंची जागा मध्य आमे देबु नाही। तेणु से माने अत्यंत अधर्मिक थिले। अधर्मिक अर्थ हेउछि शास्त्र रे धार्य होइथिबा नीति गुड़िक से अनुसरण करू नाहांती। धर्म हेउछि नीति। धर्म हेउछि जेउथिरे आमे आमर आध्यात्मिक पथरे अग्रगति करबाकू नीति अनुसरण करुछु। सेथिपाई वर्णाश्रम धर्म रे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णा एवं आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भानप्रस्थ एवं सन्यासी अछि। ए सबको आश्रम कह जाउथला। आश्रमर अर्थ हेउछि एक स्थान जेउठारे आध्यात्मिक प्रगति होइथाय। केउ आश्रम ग्रहण करा जाए ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे। जणे कपटी होई कृत्रिम भावरे एक ब्रह्मचारी किंबा सन्यासी जीवन को अनुकरण करने आवश्यक नुहे जदि से एहाकू अनुसरण करि परिबो नाही। श्री चैतन्य महाप्रभु एहा उपरे कठोर थिले। कौरव एवं पांडवों मध्यरे युद्ध काहींकी हुए, एथिपाई कारण कौरव माने अंश प्रदान करि नथिले। से माने जुआ खेली एहाकू छड़े नहीं थिले एवं परे से माने ताहा फेरस्त कले नाही। तेणु एही कारणरू एहा एक धर्म युद्ध अटे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे होउछि से माने प्रकृत रे तीर्थस्थान रे धर्म अनुसरण करुछंती। कुरुक्षेत्र मध्य तीर्थस्थान अटे। एवं धृतराष्ट्र चिंतित थिले जे से माने कुरुक्षेत्र जाइछंती जहा एक धर्म क्षेत्र एवं धर्म अनुसरण करुथुबा कृष्णक सह पांडव अछंती। मोर पिलामाने हुए तो सेमानक मत परिवर्तन करि पारंती। कारण जदि तुम एक मंदिर किंबा तीर्थस्थान को जाओ तेबे तुमर मन बदली जीव। तुमे कौनसी खराब कार्य करने को इच्छा करिब नाही। प्रभुपाद एक चोर विषय कहानी कहती। से चोर तीर्थस्थान को जाइथाए एवं अभ्यासरू रातिरे से उठिला। ता व्यवसाय हेउछि चोरी करिबा, किंतु से जाने जे तीर्थस्थान रे चोरी करिबा उचित नुहे। तेणु से चोरी करिबा परिवर्ते से जणे व्यक्तिंक ब्याग नहीं अन्य जनक स्थान रे रखिदेला एवं आउ जणे व्यक्तिर ब्याग को अन्य स्थान रे रखिदेला। सकाळे समस्ते झगड़ा करुथुले जे तांकर ब्याग केउठारे अछि। समस्तक ब्याग भिन्न स्थान रे देखि से माने झगड़ा करुथुले, मु चोर, मु एहाकू करिथिली। तेणु एक तीर्थस्थान रे चोर मध्य चोरीरू दूरे रहिबाकू चाहुथुला। तेणु एही संदेह धृतराष्ट्रंकर थिला। वर्तमान पांडव और कौरव माने युद्ध पाई कुरुक्षेत्र रे एकत्रित होइछंती। तेणु से माने युद्ध करिवे ना से माने पुनर्बार एक होई जिवे, एहा हेउछि तांकर समस्या। से चाहुथिले से माने युद्ध करंतु, ताहा हेउछि क्षत्रिय मनोबल। एक क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र छाड़ी पळाइबे नाही। वास्तव में जसवंत सिंह को नहीं एक कहानी अच्छी। से मुख्य कमांडर थिले एवं युद्ध क्षेत्र रे परास्त होइथिले। तेणु राणी राजप्रसाद रो कबाट बंद करिदेले। से राणी को निकट को वार्ता पठाइले जे मु जसवंत सिंह फेरी आसीछि। राणी उत्तर देले जे ओ जसवंत सिंह पराजित हेबा परे जसवंत सिंह युद्ध क्षेत्रରୁ फेरिबे नहीं।
से सेठारे मृत्युवरण करिवे किंतु से आ फेरिबे नाही। देखंतु जणे क्षत्रियଙ୍କ पत्नी ମଧ୍ୟ चाहती ନାହିଁ जे ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମନୋବଳ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ତାହା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ନୀତି, ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବା ଦିଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଏକ ଅଗ୍ରଗତି। ସବୈ ପୁଂସାମ୍ ପରୋ ଧର୍ମ, ପରଧର୍ମ। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ପରଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଅଛି, ବୈଶ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୋଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୋଧର୍ମ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପରଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ କୌଣସି ନିୟମିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲେ ତାହାକୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତମ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେହି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତୁମର ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେପରି ଭରତ ମହାରାଜକୁ ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଜୀବନ। ତୁମର ବୃତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ପରୋଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ତୁମେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ କାନ୍ଦିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାକରି ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ 5 ବର୍ଷ ସମୟ। ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ମୋତେ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଦରକାର। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏପରିକି 3 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଡକ୍ଟର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳ ଆସିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏପରିକି ତୁମର ଆୟୁଷ, ତୁମର ଜୀବନର ଅବଧି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣମ ଅପି ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୋଟି ବିହି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଜୀବନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଏହି ପରୋଧର୍ମକୁ ପିଲାଦିନରୁ ବୈଦିକ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଧର୍ମର ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦରେ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ, ପୁରୋହିତ କିମ୍ବା ଗାୟକ ଭାବରେ ବା ତୁମେ ଯାହା ଚାହଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଏହା ତ୍ୟାଗ କରି ପରୋଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତଃ, ତୁମେ ତୁମର ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ, ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କର। ତୁମର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ରହି ଭାବୁଛ ଯେ ଏହା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ତୁମେ ଭାବିବ ଏହା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଏହା ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ତୁମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତୁମର ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତୁମର ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର
प्रथम स्तर ହେଉଛି कुटीचक सन्यासी। कुटीचक अर्थात से गाँ को जाती एवं से निज गाँ रे कुटीर तैयारी करती एवं से प्रकृतरे तांको पुरुणा पारिवारिक जीवन रे तांकर पुरुणा परिवार सदस्य आसी तांको खाद्य दियंती। तेणु से निज पुरुणा परिवार सदस्यों उपरे निर्भरशील, जहाँ कुटीचक सन्यासी अटे। परवर्ती स्तर हेउची बहुदक सन्यासी। वर्तमान से परिवार उपरे निर्भर करे नाही, बरम अन्यमानक उपरे निर्भर करे। वास्तव में से प्रभुंक उपरे निर्भर करती। ताहा हेउची तांको जीवन लक्ष्य, किंतु भिक्षा ग्रहण करने समय जहाकू मधुकरी कहुए। मधुकरी हेउची आजिकाली मध्य वृंदावन मथुरा रे किछि साधु घरकू घरकू जाती। सेमानक धारणा भिक्षावृत्ति नुहे बरम आध्यात्मिक ज्ञान देवा। किंतु से आधुनिक जुगर भिक्षुकों परि नुहे। सेमाने कहिबे आमको 10 टंका नुहे 20 टंका दियो। भिक्षार अर्थ ताहा नथिला। जड़े ब्राह्मण ज्ञान बांटती, दान ग्रहण करिथांती एवं से मध्य दान करिथांती। तेणु किछि राजा माने सुना दान करुथिले। ब्राह्मण माने अनुभव करुथिले जे सेमाने एते बहन करि परिबे नाही, तेणु फोपाड़ी देउथुले। एपरिकी सुवर्ण थाली को मध्य सेमाने फिंगी देउथुले। तेणु एही सबु स्वर्ण हिमालय पाखरे कौनसी स्थान रे भरपूर थिला। राजसूय यज्ञ करिबा पई कृष्ण अर्जुन को से समस्त सुना संग्रह करने को पठाइले। सेथिपाई अर्जुनकर आउ एक नाम हेउछि धनंजय। तेणु ब्राह्मण माने लोभी नथिले। आज तुमको केते सुना मिली थाए यह नुहे जे मु सब रखिदेवी। मु आज मो जीविका पाई किछि चाहूची एवं तापरे जहा किछि अतिरिक्त अछि मु किछि लोकों को डाकिबी एवं एहाकू प्रसाद भाव रे बंटन करिबी एक पर्व भाव रे। तेणु सेमाने सर्वदा अन्यमानक कल्याण पाई कार्य करुथिले। ब्राह्मण धर्म केही जन्मरु ब्राह्मण नुहंती। ब्राह्मण किंबा तुमे एक ब्राह्मण वैश्य किंबा शूद्र परिवार रे जन्म ग्रहण कर। जन्मनाद जायते शूद्र। साधारणतः लोक शूद्रर अर्थ किछि निम्न श्रेणीर लोक बोली भाबंती। ना, वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्ते भद्र लोक अटंती। एहा परे पंचमास आसे एवं तापरे चंडालास अछि। तेणु आधुनिक दिनर शिक्षा आमे समस्ते म्लेचा शिक्षा। आमे समाजर 4टी श्रेणी मध्य नुहे, जेउठारे पूर्वरु बहुत आदर्श श्रेणी थिला। शूद्र एवं वैश्यों को सम्मान दिया जाउथला। समस्तकर किछि आख्या थिला। एहा नुहे जे सेमानंकु निम्न श्रेणी भाव रे देखा जाए सेमानंकर चेतना अनुजाय। सेहीपरि भाव रे जन्मनाद जायते शूद्रहर अर्थ हेउची केवल ब्राह्मण नुहे, शूद्र माने मध्य सत्यवादी थिले। एहा लोकंकर वर्ग थिला। समस्त 4टी श्रेणीर लोक बहुत सत्यवादी थिले। केवल जन्म द्वारा नुहे, जन्म द्वारा समस्तंकु शूद्र परि समान व्यवहार करा जाउथला। शूद्र अर्थात से समस्तंकु सम्मान दियंती। तापरे से एक गुरुंक निकट को गले गुरु तांको प्रकृति एवं चेतना अनुजाई देखिबे एवं से केउ प्रकारर प्रशिक्षण आवश्यक करंती। कहार क्षत्रिय गुण थाई पारे किंतु से एक शूद्र परिवार रे जन्म नेइछंती। कहा पाखरे ब्राह्मण गुण थाई पारे किंतु से क्षत्रिय परिवार रे जन्म नेइथिबे। तेणु गुरु तांकर आवश्यकता कोन चिन्हट करंती। एवं तुमे कॉलेज को गले आमर गुरु बा शिक्षक चिन्हट करंती नाही जे तांको पाखरे एक भल मस्तिष्क बा कविता मस्तिष्क अछि कि नाही, आस तांकु कवितारे तालीम दबा। ना, से माने समस्ते आमको बाध्यतामूलक यांत्रिक हेबाकू बाध्य करिवे। आमर अनेक शिक्षित भक्त प्रायतः इंजीनियर अटंती, किछि डॉक्टर एवं किछि मैनेजमेंट प्रोफेशनल अछंती। तेणु जदि तुमे काहाकू पचार बहुत कम लोक कहिबे जे मोर पितामाता मते इंजीनियरिंग डॉक्टर किंबा किछि नेबाकू स्वतंत्रता देइछंती, से माने पसंद करंती बोली आमे पाठ पढ़िलु। ना, से माने बाध्य कले, कारण समग्र समाज कहिबा तुमे इंजीनियर हेले अर्थात तुमे बहुत महान। तेणु तुमे यांत्रिक इंजीनियर किंबा कंप्यूटर इंजीनियर किंबा सेपरि किछि हेबाकू बाध्य होइथाओ।
वैदिक शिक्षा से माने संरक्षणर क्षत्रिय कर्तव्य पालन करी मध्य धर्म आड़कू अग्रगति करुथुले। से माने देखिले एई पथरे सुजोग अछि, तेणु ए पथको अनुसरण करिबा से माने क्षत्रिय धर्मरे तालीम देउथुले। से जणे परित्यक्त व्यक्ति तांकर ब्राह्मण गुण अछि, तांकु ब्राह्मण धर्मरे तालीम दबा। तेणु वृत्ति अनुजाई एगुड़िक हेउची धर्म। मु तुमको सन्यासी विषय कहूली, ताहा हेउची कुटीचक बहुदक। से बहुदक करुछंती अर्थात बहु अर्थात अनेक अनेक घरु से मधु करी करी किछि आध्यात्मिक शिक्षा देबाकू चेष्टा करंती। से बुझंती जे एही गा मोर नुहे, एहा ईश्वरंकर अटे, मते एठारे रहिबाकू दियो नाही, मु अन्य केउठी चाली जाए। एवं मु गाँ को गाँ सहर को सहर को जाई प्रचार करे जे से किपरि एक परिव्राजक आचार्य हुअंती। प्रचार करिबा परे से निज चेतना को बुझंती। भगवान को हेतु एही दुनिया रे सबु किछि आसुछि। मायारे थिबा लोक मध्य कृष्णंकर शक्ति अटंती। भक्ति भाव रे थिबा लोक ताहा मध्य कृष्णंकर व्यवस्था। से एक परमहंस सन्यासी हुअंती। परमहंस एही हंसर अर्थ हेउछि एहा राजहंसी परि। राजहंस प्रकृतरे क्षीर और जल को अलगा करिदिए जदि एहा मिश्रित हुए। तेणु परमहंस आध्यात्मिकता ईश्वरंक प्रति थिबा प्रेम और वस्तु जगत को मध्य अलगा करि पारिबे। तेणु वैदिक जीवन धर्म तुमे जहा अनुसरण करुछ तुमको सेही पर्याय को आसिबाकू पड़िब। पांडव एवं कौरव प्रकृतरे सेही पर्याय रे थिले। तेणु सेमाने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे परिस्थिति रे थिले एवं से धर्म क्षेत्र रे कुरुक्षेत्र रे धृतराष्ट्र निज पुओ मानंकु नहीं चिंतित थिले। सेमाने आध्यात्मिक स्थान रे अछंती। सेमाने युद्ध करिबे किंबा त्याग करिबे। तेणु आमको प्रकृतरे त्याग करिबाकू पड़िब। तेणु एक वस्तु स्तर रे कोनोसी झगड़ा कले तुमको एहा त्याग करी आध्यात्मिक स्तर को आसिबाकू पड़िब। केवल आध्यात्मिक स्तर रे समानता अछि, वस्तु स्तर रे कोनोसी समानता नाही। एपरिकी पशु किंबा पक्षी मानक मध्यरे मु तुमको आगुरु राजहंस विषय रे कहिथिली एवं काऊ मध्य अछंती। राजहंस सबुबेले सुंदर स्थान रे रहिबाकू चाहंती, आउ काऊ माने सबुबेले मैला स्थान रे। तेणु एही मैला स्थान गुड़ी को काऊ तीर्थस्थान बोली कुहा जाए। किंतु राजहंस सेही आड़े जाती जोंठी सुंदर ह्रद सुंदर दृश्यपट थाए, सेठी तुमे सेमानंकु बुलुथिबार देखि पारिब। पक्षी मानक मध्यरे कोनोसी समानता नाही। पशु मानक मध्यरे एपरिकी कुकुर मानक मध्यरे किछि बड़ कुकुर तो आउ किछि बिलेई परि छोट कुकुर थांती। तुमे किपरि सबु किछि गोटिए करि पारिब। एही दुनिया रे से एक करुथुबा जिनिस हेउची आम भितरे से आत्मा। तेणु से आध्यात्मिक स्तर रे तुमे समान रही पारिब। ताहा हेउची धर्म। एपरिकी तुमे वृत्तिगत कर्तव्य पालन करिबा बेले धर्म अछि। स्त्री धर्म पुरुष धर्म अछि। जड़े व्यक्ति निज कर्तव्य पालन करबाकू पड़िब, निजर धर्म अनुसरण करबाकू पड़िब। महिला माने सेमानकर कर्तव्य पालन करुथले। वैदिक जीवन रे एहा नुहे जे महिला अर्थात तुमे कम श्रेणी एवं पुरुषर अर्थ उच्च श्रेणी होइथिब ना, उभयंकु समान सुजोग दिया जाउथला। किंतु पुरुषंकु सुजोग दिया जाउथला एही दुनिया को त्याग करिबा पाई, जहांकु पत्नी वनप्रस्थ आश्रम पर्यंत साथी होई रहिबे। ब्रह्मचारी जीवन रे सेमाने गुरु आध्यात्मिक गुरुंको अधीन रे प्रशिक्षण नेउछंती एवं जेतेबेले गुरु देखंती जे शिष्य विवाह करिबाकू चाहंती से तांको अनुमति दियंती एवं 24-25 वर्षरु 50 वर्ष बयस पर्यंत इंद्रिय गुड़िक शक्तिशाली थांती। तेणु सेमानंकर संतान होई पारे एवं तापरे सेमाने निज पारिवारिक जीवन त्याग करंती एवं स्वामी स्त्री उभय तीर्थस्थान को जाई थांती एवं तापरे
କିଛି ବର୍ଷ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନତା ଥିଲା, କାରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆହୁରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେବହୂତି କରଡ଼ମ ମୁନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଜଣେ ସାଧୁ ସହ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର 9 ଝିଅ ସନ୍ତାନ ହେଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଏକ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ କପିଳ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କପିଳ ମଧ୍ୟ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ପରି ରାଜକୁମାରୀ ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ସେ କରଡ଼ମ ମୁନିଙ୍କ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଝିଅ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମା ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସଫଳ ଥିଲେ। ବୈଦିକ ଜୀବନରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସେ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ତା ଧର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି। ଦେବହୂତିଙ୍କର ଜୀବନର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ବସ୍ତୁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଆପଣେଇଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତୁମେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ କେବଳ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ ଏକ ଭଲ ଘର ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, କେବଳ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ, ତୁମେ କେବଳ ଧର୍ମ ଏବଂ କାମ ପାଇଁ ତୁମର ଧର୍ମ କରୁଛ। ତୁମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କରିବା ଉଚିତ। ମୋକ୍ଷକୁ ଆସ। ତେଣୁ ଏହି ମୋକ୍ଷ ଭାଗବତମ୍ ଯାହା ଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏହା ବସ୍ତୁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମସ୍ୟ ହି ଆପବର୍ଗସ୍ୟ ନା ଅର୍ଥାୟୋପକଳ୍ପତେ। ନା ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କରୁଛି। ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମାଗନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ରୁଟି, ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଏକ ସ୍ତର, ଯାହାକି ତୁମର ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତୁମେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପରୋଧର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ହାସଲ କରିପାରିବ। ସବୈ ପୁଂସାଂ ପରୋଧର୍ମ ୟତୋ ଭକ୍ତିର୍ ଅଧୋକ୍ଷଜେ। ତୁମର ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଏହି ଭକ୍ତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଏବଂ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ ଏହା ମୋର ଅଟେ, ଏହା ମୋର ଅଟେ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବସ୍ତୁ ଜଗତକୁ କିପରି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି? ମୋର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛେ।
ଏହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୋର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ, ମୋର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଘର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ସେଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଘର ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ତୁମେ ସେହି ଘରେ ଏକ ଅସରପା କିମ୍ବା ସାପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇପାର। ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ତୁମ ଘର ସହ ଅଧିକ ସଂଲଗ୍ନ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରରେ ଅନେକ ସାପ ଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହି ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହା ସହ ଏତେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାପ ଭଳି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃପଣା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କୃପଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଞ୍ଜୁସ ହେବା। ସେ ନିଜର ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଲା ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ମାନବ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆଦୌ ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଶବ୍ଦକୋଷ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ଏହାର ପଦାର୍ଥରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ମଧୁରତା ହେଉଛି ଚିନିର ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କାର ହେଉଛି ରାଗ ଏବଂ ଗରମ। ମିଠା ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଲୁଣିଆ ଚିନି, ତାହେଲେ ସେହି ଚିନି କିମ୍ବା ଲଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେମାନେ କାହାର ସେବା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆର କାହାର ଭଲ ପାଇବା ସେବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ପଶୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। କାରଣ ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ କିଛି ଅପରାଜିତା ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଫେରନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ସାମାଜିକ ସେବା। ସାମାଜିକ ସେବା ଏହିପରି ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ପରୋଧର୍ମ ସହ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ କିମ୍ବା ସମାଜସେବୀ ହୁଅ, ତୁମକୁ ପରୋଧର୍ମର ଏହି ପଥକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲଣ୍ଡନ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବୈଦିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ କୁହନ୍ତି ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ ନାହିଁ? ଏହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗର ଭେଦଭାବ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବୈଦିକ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭେଦଭାବ କରିବା। ନା, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବାହାରେ ବୁଲିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ସେହିଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ବାହାର ପୁରୁଷ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ମହିଳା ଏକ ପ୍ରଦୂଷିତ ପୁରୁଷ ସହ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରଦୂଷିତ ପୁରୁଷ ଏକ ପବିତ୍ର ମହିଳାକୁ ଦେହଜୀବୀ କରିବାର ଉପାୟ ଭଲସେ ଜାଣିଥାଏ। ସେଥିରେ ସେ ଦକ୍ଷ ଥାଏ। ବିନା ତାଲିମରେ ମଣିଷ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଯାଏ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସେହି ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଗର୍ଭପାତ କର।
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନେକ ଗର୍ଭପାତ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ବେଚାରୀ ଯୁବତୀ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ନିଜ ପିଲାଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଡେଟିଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏପରି କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମ ଜୀବନର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖୁଛ। ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଜ୍ଜା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିବା। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା ଲଜ୍ଜାଜନକତା ନଥିଲେ ଜଣେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ମହିଳା ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେହଜୀବୀଙ୍କ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ମହିଳା ଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ସବାରିରେ ଯାଉଥିଲେ। କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ ସେମାନେ କେତେ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ? ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଅଧା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ। ତେବେ ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ? ପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅଧା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଗତି। ତୁମେ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ସହରକୁ ଯାଅ, ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ଟ୍ରାଉଜର ସହ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଅଧା ପୋଷାକ ସହ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହନ୍ତି ଯାହା ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେଇଛି, ବରଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେପରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାରୀବାଦ ଆଣନ୍ତି। ନାରୀବାଦ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇ ନଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ନାରୀବାଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ, ପ୍ରକୃତ ନାରୀବାଦ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏବଂ ଏହା ଧର୍ମରେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଏବଂ ଧର୍ମରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ରର ଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଜଣେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସମ୍ମାନଜନକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନନୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି। କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବ। ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଝିଅଟି ଠିକ୍ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଯୌନ ଜୀବନ ଅଛି କିଛି ଦିନ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଏବଂ ଯଦି ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ଗର୍ଭପାତ କର, ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ତାହା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପିତା, ଦୁଇଟି ପିତା, ତିନି ପିତା, ଚାରି ପିତା, ପାଞ୍ଚ ପିତା। ଏବଂ ଏହାକୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିତା ଏବଂ ମାତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ରରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନାରୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ତ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ମା ଯଶୋଦା ବୃନ୍ଦାବନର ରାଣୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ସ୍ୱାଧୀନତା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସ୍ୱାଧୀନତା କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱୟଂବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଚୟନ କରିପାରିବେ, ରାଜକୁମାର ବାଛିପାରିବେ। ସେମାନେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ରର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫିଙ୍ଗିଦେବି କିମ୍ବା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ କହିବି ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ। ତାହା ନୁହେଁ।
ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛ। ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଏକ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ସୀତାରାମଙ୍କ ପରି ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଥିଲା। ରାଜାମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଧନୁଷ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାରି ଥିଲା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମା ସୀତା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ଖେଳିବା ବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଗ୍ୟର ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଏବଂ ପୁଅ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କୁହାଯାଉନଥିଲା। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଝିଅ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିବାହରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ କୌଣସି ଝିଅ ଉଚ୍ଚ ଚରିତ୍ରର ଅଟେ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଝିଅ ବୈଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୂଦ୍ର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ହେବା କଥା ଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଏକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସେ କ'ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଷଣ୍ଢ ବନ୍ଧା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଷଣ୍ଢମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ବାନ୍ଧିଲେ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଖେଳନାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଜିଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ମହାନତା ଥିଲା। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତାରଣା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଓ ମହିଳାଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ନା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା କିମ୍ବା ଆମେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଚାରକ ଅଟୁ, ଯାହା ହେଉଛି ସମାନ ସ୍ତର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସମାନତା ଅଛି। ତୁମେ ଏହି ଶରୀର ନୁହଁ, ଏହି ଶରୀରର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେବା କ'ଣ ଦରକାର? କେହି ଲମ୍ବା କେହି ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ କାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ କର। ଏହା ସମାନତାର ବାଟ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରଖ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭ ଭ ଭ କରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କୁହ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ସମାନ କରିବା ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମାନ ହେବାର ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମାନ କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସମାନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମକୁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଧିକ, ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କୌଣସି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁଗତ ସଫଳତା ସର୍ବଦା ଜଣେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧୀନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଥାଏ ତେବେ ଆମ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ସୁନା ଥିଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପତ୍ନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରୁ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।